یہ آپ دونوں سے میں سوال کر رہا ہوں، اگر پاکستان میں ایسا کون سا ڈیزرٹ ہے ریگستان ہے جہاں پر سانپ کے آنے جانے کی ٹائمنگ جو ہیں وہ فکسڈ ہیں؟ آپ بتائیں ایسا کون سا ڈیزرٹ ہے؟ اگر پتا ہوتا تو اتنی لمبی بریک میں ہم بتانا شروع ہوتے آپ. میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم تھر کے علاقے میں گئے تھے تو وہاں پر ایک پولیس والے صاحب باہر کھڑے تھے. ہم نے کیسے پوچھتے بھی سانپ دکھا سکتے ہیں کدھر ہے؟ تو کہتا ہے یار وہ آیا تھا صبح آیا تھا 10 بجے. میں کہا کیا مطلب ابھی دکھا سکتے ہو؟ ابھی نہیں، اس کا ٹائم فکس ہے آنے کا، 10 بجے آتا ہے صبح. وہ اپنے سانپ کی بات کر رہا تھا جو اس کا صاحب ہے. وہاں پہ سانپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ سب کہتے ہیں وہاں سانپ کو. تو لینگویج جو ایک بڑا خطرناک بیریئر ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کے اندر، خاص طور پہ بچپن کے اندر، وہ زبان میں ہی کنفیوز ہو کے رہ جاتا ہے. اس کا کیا نام ہے؟ ہمارے تعلیمی نظام کا ایک بہت بڑا مسئلہ زبانوں کی کنفیوژن بھی ہے. سر مجھے بتائیں کہ اتنے بچے یہاں پر، تو کیسے آپ ان کو کنٹرول کرتے ہیں؟ 100 بچے ایک کلاس میں. But you might have knowledge that the teachers say there are so 2 eyes, but they want to see about the different eyes, 100 or 200 or 400 eyes. مجھے ابھی بتائیں کہ انگریزی آپ کانسٹنٹلی بولتے رہیں گے تو ان کو ہو سکتا ہے سمجھ نہ آ رہی ہو. یہ تو سمجھ جاتے ہیں. اچھا میں پوچھتا ہوں، انگریزی بول لیتے ہو؟ نہیں بول سکتے ایسا آپ کی محنت بیکار ہو جائے گی سر. یہ مسئلہ نہیں کہ سارے کے بچے ایک جیسے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ there are so 4 kind of people. 10 قسموں کے آدمی ہوتے ہیں بھائی. جینیس ہوتے ہیں، گفٹیڈ ہوتے ہیں، سلو لرنر ہوتے ہیں، ریٹارڈیڈ ہوتے ہیں. یہ ہمارے جو سارے کے سارے جو کلاس میں ہیں نا، وہ 4 قسموں کے آدمی سے بھرا ہوا ہے. ان میں سے ریٹارڈ کتنے ہیں؟ وہ تو سارے پیچھے والے ہیں نا. تم کھڑے ہو جاؤ. کیا نام ہے؟ ابراہیم. بڑا زبردست پنک جیکٹ پہنا ہے یار. یہ جیکٹ ایکسچینج کر لیں؟ نہیں سر یہ تو ٹھیک ٹھاک بچہ بات کر رہا ہے، تو ریٹارڈ نہیں لگ رہا. تو میں اس سے پوچھا، میں کہ تو صحیح بات کر رہے ہیں، سمجھ بھی آ رہی ہے ان کو. جسٹ امیجن، پاپولیشن بہت بڑا ایشو ہے اس ملک کا. یہ ہم نے دیکھ لیا پاکستان میں. کچھ نہیں ہو سکے گا جو بھی آپ پلان کریں گے آج کہ کل اسکول ٹھیک ہو جائیں، پاپولیشن اسی سپیڈ سے بڑھ رہی ہے، آپ اس کو کبھی بھی کیٹر نہیں کر پائیں گے ان لوگوں کو. کہ ہم نے انٹرویو کیا ایک بندے کا جس کے 22 بچے تھے. بہران خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ان کو ہم نے کرکٹ کھلائی. ہم نے کہا 2 ٹیم ہے ماشاءاللہ آپ کی. ان کے نام بتا دو. سلیمان دمشقی زمین دے، سلیم بیاد بیم دے، داؤد نعیم دریم دے، داؤد سلورم دے، اسماعیل پینزم دے، اسرائیل شپگم دے، یاسین وم دے، مرسلین اتم دے، شکور اتم دے، دابل چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اب جتنی باتیں کر رہے ہو
and you had a great experience. सब लोग अच्छे थे क्या? नहीं, मैं तो पाकिस्तान की खूबसूरती बता रहा हूँ, लोगों का बता रहा हूँ, जनरलाइज कर रहा हूँ कि बड़ा जबरदस्त मुल्क है. बहुत सारी बुरी चीजें भी देखी हैं, बहुत सारी बुरी चीजें भी हुई. सरकारी स्कूल जो है बहुत बुरे हाल में भी हैं. लोग उस्ताद जो पढ़ाते हैं वो होते नहीं, मिसिंग पर्सन जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो गायब होते हैं. तो यहाँ पर एक खालिद महमूद साहब बहुत मशहूर हैं, वो आते नहीं हैं. खालिद महमूद साहब काफी सीनियर टीचर थे हमारे, लेकिन तकरीबन 2-3 साल से वो आउट ऑफ कंट्री है मेरे ख्याल में. तो इन 92 में से कितने टीचर्स ऐसे हैं जो नहीं आते? मेरे ख्याल में 10 में 10 तक होंगे. 10 तक है जो गायब है. कि 4 हमारे ऐसे टीचर्स हैं कि तनख्वाह यहाँ से ड्रॉ होता है लेकिन वो काम कहीं और कर रहे हैं. 50, 55, 50 तो गर्ल्स स्कूल 55-50 से बेल्ट इसी ये नगर पार्कर एरिया में. ये एक बड़ा अफसोस हुआ. पोटेंशियल जो है वो जाया हो रहा है हमारे मुल्क का बहुत ही स्पीड से. करोड़ों लोग जो पढ़ रहे हैं उनको कुछ समझ नहीं आ रहा. 10 साल स्कूल जाते हैं बट कुछ समझ नहीं आता उनको. और फिर जब बच्चे और नौजवान तालीम हासिल करके बाहर निकलते हैं तो उनमें से ज्यादातर को तो वो मौके ही नहीं मिलते जो वो डिजर्व करते हैं. और फिर बेरोजगारी और मायूसी कई माशरती बुराइयों को जन्म देती है. मुझे एक बात बताओ, क्या इस प्रोसेस में ये जो आपने शो बनाया है, हम अगर नहीं भी किया, हम ये सिर्फ ये बात करते हैं कि तालीम एक इम्पोर्टेंट इशू होना चाहिए, लेकिन मयारी क्वालिटी कैसे बदलेंगे, उसके क्या ऐसी चीजें बदलनी चाहिए यू थिंक एजुकेशन में? मैं यही सोच रहा था कि क्योंकि मैं रिफॉर्म करता रहा हूँ ग्राउंड पे, तो मुझे परेशानी यही थी कि शो हम बना लेंगे बट उसका कॉल टू एक्शन क्या होगा, कि ग्राउंड पे कोई तब्दीली आएगी, बिकॉज मीडिया सिर्फ अवेयर कराता है. तो हमने 15 से लेकर 18 तक टॉपिक्स उठाए जिस पर हमने सारे एजुकेशन को कवर करने की कोशिश की. तो जिन जिन स्कूलों में भी गए वहां पर सबसे बड़ा मसला, अगर स्कूल बंद भी जाए बच्चे आ भी जाए, जो सबसे बड़ा मसला है जो आप देख भी होंगे इस कैंपेन के इर्द गिर्द, वो है मिसिंग पर्सन. मिसिंग पर्सन सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं है, ये मिसिंग पर्सन वो टीचर्स हैं जो आते नहीं हैं. उन टीचर्स की अटेंडेंस के लिए हमने रिक्वेस्ट की लिम्टन को. लिम्टन एक कंपनी है, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने डोनेट की ये मशीन्स हमें. ये वो मशीन्स हैं जो थंब प्रिंटिंग, जो आइडेंटिफिकेशन होती है टीचर की, वो उसको इंश्योर करती है कि सुबह कितने बजे वो आ रहा है, कितने बजे जा रहा है. तो जिन जिन स्कूल्स में हम जाते गए अलग अलग प्रोविंस में, हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ बात करके उन टीचर्स को पाबंद करते रहे कि आपने ये अंगूठे का सुबह निशान लगाना है और निकलने से पहले लगाना है. और एडमिनिस्ट्रेटर भी हमारा अपना है. शुरू में बहुत डर था, कुछ स्कूलों के अंदर बहुत खुश थे, प्रिंसिपल बहुत खुश थे कि अरे कुछ जगह इतना डर था. और सिंध में कुछ जगहों पे लिटरली हमें लगा कि हम जब मशीन लगा रहे थे तो प्लानिंग हो रही थी जैसे निकलेंगे तोड़ देंगे. लेकिन हुआ ये कि हमने उनसे कहा कि आपके स्कूल के टीचर्स का सारा डाटा, कि कौन आ रहा है, कितने बजे आ रहा है, कितने दिन स्कूल में, घंटे स्कूल में रहा, महीने में कितने दिन आया, वो सारा डाटा अब जियो न्यूज पे चल रहा होगा. और आप यकीन माने इतने ज्यादा टीचर्स आना शुरू हो गए सिर्फ इस मशीन को लगने की वजह से. इस प्रोग्राम के आखिर तक आपको पता चल जाएगा कि टेक्नोलॉजी कितना फायदा कर सकती है. फिर जैसे कॉर्पोरल पनिशमेंट का जब शो होगा, हम एक लॉ प्रेजेंट कर रहे हैं कि होना क्या चाहिए, कि बच्चों को सिर्फ थप्पड़ मारा, खून निकल आया, जब भी इस पर सजा नहीं होती. आपने थप्पड़ मारा, यही एक जुर्म है. उसको कैसे आप उसको लेजिस्लेशन करेंगे? तो हर प्रोग्राम के अंदर हम कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट को सजेस्ट कर रहे हैं. जैसे हर प्रोग्राम के बाद, हर स्कूल के बाद एक होमवर्क होता है, तो इस प्रोग्राम के बाद सरकार के लिए हमने एक होमवर्क रखा हुआ है. अगर उनमें से कुछ चीजें भी उन्होंने कर दी तो बहुत मेजर पॉलिसी चेंज हो सकती है. स्टूडियो में बैठकर ईमान और फैसल के साथ गपशप तो काफी हो गई, अब बाहर निकलने का वक्त है. लेकिन ये सफर मैं अकेला नहीं कर सकता. मैं जो काम करने निकला हूं, ये मेरे अकेले के बस की बात नहीं. मुझे आप सबकी जरूरत है. मैं कोई सियासतदान तो नहीं कि रातों रात तब्दीली का वादा कर सकूं, लेकिन अगर आप लोग मेरी आवाज से आवाज मिलाकर अपने बच्चों का हक मांगेंगे
تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ تبدیلی کا آغاز ضرور ہوگا. بوڑھے، نوجوان، بچے بچیاں، لڑکے لڑکیاں، انکل آنٹیز، جو لوگ بھی آج دیکھ رہے ہیں، ان سب کو میرے ساتھ اس سفر پہ چلنا ہوگا. اور اس سے پہلے کہ حالات تجھے بدلے، تو حالات بدل دے میرے یار.